والے بھائی سے کہیں آج کا کلام آپ کو مبارک ہو، جڑا نہیں لکھا انہوں بھی دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آئے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیں، بزرگ پال نے روم کی کلیسیا کے نام جو خط لکھا ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت ہے، یہ وائٹ بورڈ پر لکھی ہوئی ہے۔ آج اس کلام میں سے جو بات ہم سیکھیں گے، یہ جو گزرے سنڈے ہم نے میسیج دیا جینڈر کو چینج کرنے کے حوالے سے، جنس کو تبدیل کریں، چینج یور جینڈر، گویا اپنی جنس کو تبدیل کریں، اور یہ بڑا مشکل سا کام نظر آتا ہے، اپنی جنس کو بدلنا۔ کس کو بدلنا؟ کس کو بدلنا؟ تو یہ اسی کا حصہ ہے، سمجھ لیں، یہ پیغام اسی کا دوسرا حصہ ہے، یہ پیغام اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں، اسی کے حوالے سے ہے کتنے لوگوں نے جو گزرے سنڈے پیغام تھا اس پر کام کیا، اپنی جنس کو تبدیل کر دیا، اور کتنے لوگوں کی زندگیوں میں کام ہوا اس پیغام کی وجہ سے۔ آمین آمین۔ اب میں بتاتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے صرف یوٹیوب پر یہ پیغام سنا اور انہوں نے پریئر کی اس پیغام کے مطابق، اور انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ جو پیغام آپ نے دیا اپنے جینڈر کو چینج کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ جنس بدلتی نہیں، یہ سائنس بھی کہتی ہے اور دنیا بھی کہتی ہے کہ جنس بدلتی نہیں۔ کیا نہیں بدلتی؟ ہماری جنس کبھی چینج نہیں ہوتی، لیکن بائبل کے اندر آپ نے ایک آیت اکثر و بیشتر بہت مرتبہ سنی بھی ہے، خدا کا کلام بند بند گودے گودے سے ہو کر، لفظ کیا لکھا ہوا وہاں پر؟ گودے گودے سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ اب یہ گودا کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے خدا کا کلام گزرتا ہے۔ ایسی کون سی باڈی کے اندر حصہ ہے جہاں سے کلام گزرتا ہے؟ اگر جنس نہیں بدلتی تو پھر یہ کلام جو ہے میرے نزدیک بے معنی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے آ کر زمین پر انسان کا نیچر ہی تو وہ بدلنے آئے ہیں، انسان کی فطرت ہی تو وہ بدلنے آئے ہیں۔ دیکھیں پالوس رسول اگر پہلے مارتے تھے اور پھر مار کھاتے تھے تو گویا ان کی لائف میں ایک چینج آئے، ان کی لائف میں ایک اب گودے گودے کے اندر خدا کا کلام جاتا ہے۔ ادھر دیکھیں، سب اپنے ہاتھ کو ایسے کریں، آپ کو اوپر یہ سکن نظر آ رہی ہے، یہ چمڑا ہے، چمڑے کے اندر گوشت ہے، گوشت کے اندر ہڈی ہے، اور ہڈی کے اندر گودا ہے۔ پھر دیکھیں یہ چمڑا ہے، چمڑے کے اندر گوشت ہے، اور اس گوشت کے اندر ہڈی ہے، اور اس ہڈی کے اندر گودا ہے، اور اس کے اندر وہ جمس ہوتے ہیں، وہ جسے آپ میڈیکل سائنس میں ڈی این اے کہتے ہیں، اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، اور اسی ڈی این اے سے میں اور آپ ماں کی کوکھ کے اندر بنتے ہیں، اور جب یہ ڈی این اے ماں کی کوکھ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اندر ہزاروں قسم کے، آپ ان کو جمس کہہ لیں، آپ ان کو کوئی بھی نام دے لیں، میڈیکل سے جو ریلیٹڈ بچے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے ملینز کے قریب سے ایسے جمس ہوتے ہیں جو جنس کو پیدا کرتے ہیں، جو اولاد کو پیدا کرتے ہیں، جنس کو پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ سارے ماں کی کوکھ میں مر جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اور وہ اس یوٹرس کے اندر، اووری کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر ماں کی کوکھ میں ایک جنس پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، جسے ہم عورت یا مرد کا نام دیتے ہیں۔ کتنوں کو میری بات سمجھ آئی؟ یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ خدا کا کلام گودے گودے سے، یعنی ہماری جو ہڈیوں کے اندر گودا ہے اس میں سے بھی گزر جاتا ہے۔ تو پھر تسی دسو تو چمڑے تو نہیں لنگدا ہوئے گا، آ جڑا اندر گوشت ہے جو نہیں لنگدا ہوئے گا، ہڈیوں سے نہیں گزرتا۔ اب اگر خدا کا کلام گودے سے، یہ آپ کی پسند پر ہوتا ہے، آپ گودوں تک خدا کا کلام جانے دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جنس نہیں بدلتی، تو میں آپ کو آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے جو بات خدا کی روح مجھے بخشے میں آپ کو سکھاؤں۔ اسی چرچ میں لوگ، ایک ٹائم آنے والا ہے جب اس چرچ میں آپ اندھے دیکھیں گے، یہاں پر لنگڑے یہاں پر آپ کو چلتے نظر آئیں گے۔ چرچ بدلتا ہے، چرچ بدلتا ہے اپنے حالاتوں کو، میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں۔ چرچ جب تک نہیں بدلتا، چرچ کی جنس نہیں بدلے، پادری جنہ مردے بھی پا رہا ہے، انگلینڈ تو آوے تو پاویں امریکہ تو آوے، کلیسیا دیا بدروہاں کٹ کے ٹر جائے،
تو کلیسیا انہیں سے خوش ہو جائے گی. 2000 سال ہو گیا یسو نے دھرتی تو گئے, حالات تک کلیسیا پادریاں کو اپنی بدروواں کਢਾਣ ڈئی ہے کہ نہیں کਢਾਉਣ ڈئی؟ تو پھر بدلیا کی ہے انہاں دا؟ پھر مجھے بتائیں ان کا چینج کیا ہوا ہے؟ اور 2000 سال ہوا یسوع کو گئے ہوئے, اور آپ یسوع کو کہتے ہیں یسوع میرا شافی ہے, اور سارے پادری دنیا دے رل کے تے کلیسیا دیاں بیماریاں کٹن دے. سن کر تالیاں بجائیں. آقا آج بہت زبردست پیغام تھا, تو اس میں آپ نے پادری صاحب کی تعریف کر دی, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو. آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کا سٹینڈرڈ ہے کہ وہ بڑے بڑے عالموں کو سننا پسند کرتے ہیں. کن کو سننا پسند کرتے ہیں؟ لیکن ان کی گندی حرکتیں پورا محلہ جانتا ہے. کتنوں کو سمجھ آئی؟ ان کی گندی حرکتیں پورا تے سنتے کنا ہونے بھائی. تو بڑے پادریاں نو سننا ہے جدو بڑے ہیں نا بھائی یہ بندہ بڑا بن جاتا کہ نہیں. کتنے لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں؟ تاڑے جی کسی نے تو بننا نہیں دولت مند, اور اچھی خواہش دولت مند بنو گی, لیکن ہے کہیں جی دولت مند بندہ ادو بنتا ہے جدو دولت مندہ نہ پھیرے ٹلے. کنہ نہ پھیرے ٹلے؟ موچیاں دے منڈے نہ پھیر کے بندہ دولت مند نہیں بنتا. کدے منڈے نہ اٹس مین سمجھ رہے ہیں بھائی تہاڈا سٹینڈرڈ اونچا ہے, تسی حرکتاں چھوٹیاں کرو انج بندہ بڑا نہیں بنتا. آئیں آیت پڑھتے ہیں کہ لے آیت اوتھے ہی نہ رہیے. رومیو کا خط نکالے پہلا باب 28ویں آیت. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چینج یور چوائس. کیا ہے؟ چینج یور. اپنی پسند کو کیا کریں؟ اپنی پسند کو کیا کریں؟ تبدیل کریں. کیا کریں؟ اپنی پسند بدل دیں. چینج یور چوائس. یہ آیت آپ کو یہی سکھائے گی. آئیں پڑھتے ہیں. لکھا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرتے. نالائق حرکتیں. سب میرے پیچھے ذرا یہ آیت پڑھے. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کرتے پھریں. آمین. اس کے اندر دو پسندوں کا ذکر آیا ہے, دو طرح کی پسند. ہمارا ٹاپک یہی ہے جنس بدلے گی ان لوگوں کی. پہلے تو میں ان لوگوں کی گواہیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جنہوں نے پریئر کی. ایک بھائی نے مجھے کال کی, اس نے کہا جب میں پریئر کر رہا تھا اپنے روم کے اندر کہ خداوند میری جنس بدل جائے, تو میرے روم کے اندر سے بدروہوں کے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تب مجھے پتا لگ گیا کہ اس دعا نے کسی نے تکلیف ضرور پئی ہوتی ہے جنس, کیونکہ وہ ہماری جنس کے اندر رہتی ہیں. آپ کی باڈی میں ایک ٹائم کے اندر 2000 سے زیادہ بدروہیں رہ سکتی ہیں. کتنی بدروہیں سے زیادہ؟ میں کٹ دسن کہ تسی نہ ڈگ پاؤ. 2000 میں بائبل میں سے بتاتا ہوں, پریشان نہ ہو. وہ کہتا ہے جب میں پریئر کر رہا تھا خداوند میری جنس سے گندی بدروہیں باہر نکلیں, تو بدروہوں کے چلانے کی آوازیں میرے روم میں آنا شروع ہو گئی. تو کہتا پھر میں نے خدا کے کلام کا سہارا لیا. اس آدمی میں سے جو قبروں کے اندر تھا, یسوع مسیح نے جو بدروہیں نکالی وہ 2000 سوروں میں چلی گئی. کتنے ہزار کا سور وہ جھنڈ تھا؟ 2000. تو اس کا مطلب 2000 بدروہیں. تو ایک بندے چ کنیاں بدروہیں رہ سکتی ہیں؟ ساڈے گھر چ کنے جی رہ سکتے ہیں؟ اسی گھر دے وچ دو چیزاں برداشت نہیں کریں گے, 2000 بدروہاں ضرور برداشت کریں گے. کتوں کو سمجھ آئی؟ کرتے نا جی, بدروہاں نہیں برداشت کرن دی. گھر چ بہتے جی ہون تے آندے نے انہاں نوں کڈو باہر. انہاں نوں تو بدرو ہے 2000 برداشت کر سکتا بندہ, پر زیادہ رش آپ اپنی لائف میں برداشت نہیں کر سکتے. یہاں صرف پسند کا ہے. جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا, یعنی خدا کی پسند اور ہے اور ہماری پسند, اور دنیا جو پسند دی لڑائی ہے. کہاں دی لڑائی ہے؟ آپ کو اپنی پسند ہے ہر بندے دی. بازاراں چ ٹر جو تسی بھاویں اما نہ جاؤ تے بھاویں ابے نہ, کدی پسند دے کپڑے لیندے ہو؟ اپنی پسند. بیاہ کرنا ہوئے تو کدی پسند کرتے ہو؟ ہوں نہ بولے ہوں نہ بولے. بھائیوں بھی اپنی پسند رہی ہوں بھائی. سارا رب
रफड़ तुसी जितनों भी लियाओगे ना बाइबल नूं, सारा रफड़ है पसंद का ही। तो पसंद की बात है, यहाँ पर लिखा है वो खुदा को पहचानते नहीं, तो खुदा ने उनको नापसंदीदा अक्ल दे दी है। जहां पर अक्ल लिखा हुआ है वहां पर आप रूह लिख दे अपनी बाइबल पर, नापसंदीदा रूह के हवाले कर दिया ताकि वो नलायक हरकतें करते। तो दुनिया के अंदर सारा रफड़ पसंद का है। आदम और हवा को जब खुदा ने बनाया, उन्होंने किन्नू पसंद किया है? खुदा के हुक्म नूं कि एक दूजे नूं? आते तो हिसाब ला लो, जे साडा मापे इंजदाई तो बच्चे किंजदे होणगे। अब्बा रात नूं गाने सुने तो बच्चे सवेरे गीत सुनणगे, वो भी सुनणगे। भाई पसंद का ही रफड़ है। तो जिन्स कैसे गंदी हुई है मैं ये बता रहा हूं। हमारे बाप दादा के डीएनए में गंदगी है। फिर सुने, हमारे कूदे कूदे, जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे वहां लफ्ज लिखा हुआ है, क्या है जी? मैरो। क्या है? मैरो। क्या की मैरो। मैरो गुर्दे को ही कहते हैं, डीएनए को कहते हैं, जो हड्डियों के अंदर होता है। और हमारे बाप दादा का जो डीएनए वो ही गंदा है, उसी के अंदर जम्स है। तो बंदा आने वाली नस्ल कैसे बदल सकती है? और जिन्स के अंदर बदरूहें होती है, जो बात मैंने सिखाई थी। एक और भाई की मुझे कॉल आई, वो कहता है जिस दिन से मैं ये प्रेयर कर रहा हूं खुदावंद मेरी जिन्स बदल जाए, मैनू तो बाहर ही नहीं लैन दिया। मेरा तो मैनू इंज लगता जी मेरी जिन्स च कोई वाह ये पादरी साहब तो वाह है दुआ दस छड़ी। मैं क्या सी वो दुआ भी नहीं करते जी यसू नूं पसंद है। दुआ असीं किहदी पसंद ही करते हैं? हाँ जी, देखा कि हुण पैगाम तुहानूं वैसे ही समझ आएगा। आप दुआ किसकी पसंद से करते हैं? हाँ जी, क्या यसू की पसंद? अपनी पसंद से प्रेयर होती है। खुदावन मेरा कारोबार खराब हो गया, इसको तो ठीक कर दे, मैं भावें जिन्ना मर्जी खराब हो, मैनू ना करी ठीक। कितनों को समझ आई? मैनू ठीक ना करी मेरे कारोबार नूं। समझ, वो दुआ भी तो ताड़ी पसंद दी हुई है ना। दुआ भी तो हम अपनी पसंद से करते हैं। बाइबल पढ़े, यीशु ने ये कहा था कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे। कलीसिया ने यीशु की दुआ एंड ते लै गए। कलीसिया की कीता यीशु की दुआ ते अपनी दुआ पसंद है ना अपनी। मैंने बहुत सारे लोगों को दुआ रबानी सिखाई कि पहला दुआ रबानी च दुआ करनी है, बाद च अपना रफड़ शुरू करना। उन्होंने भाई साहब इंज हुंदा ही नहीं, मैं तुम्हारी पसंद क्यों नहीं? क्योंकि आपको खुदावंद की प्रेयर ही पसंद नहीं। यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे। तो ये सारा रौला तो पसंद का। जे तुहानू यीशु पसंद हो तो फिर तुसीं यीशु की दुआ करो। वो मुझे कहता जितनी मैं दुआ करना मेरे बदन पे बड़ा भार है। मैंने कहा चले जी ठीक है। एक बहन ने मुझे कॉल करके कहा कि भाई मैं प्रेयर कर रही थी और मेरे ननियाल ददयाल, तो ये सारी बातें हम कलीसिया में से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और एक भाई ने मुझे कॉल करके कहा पादरी साहब मैं जो दुआ शुरू की थी है तो मैनू राती ख्वाब आया तो मैनू ख्वाब च मेरे नानके आ गए। कौन आ गए ने? मेरी जी नानी ना नानी, वो जदों घर च कोई नवीं नूंह आउंदी सी तो खीर पकांदी हुंदी, वो पका के ते घर दीयां सारियां पुरानियां ते नवीं नूंहां नूं इकट्ठियां करके ते आंदी सिर्फ नूंहां ने खाणियां बाकी किसी ने। ते फिर उन्हें सारियां जवाइयां नूं सदना कि ऐ सारे जवाई खाणगे। और वो जदों दुआ करदी हुंदी सी ते दुआ इंज करदी ते करदियां करदियां ओहदा हत्थ इंज होई जांदा हुंदा जिवें सप्प दा हुंदा। ते आंदा मैं होरे मतलब नानी होरे की करदी है ऐ दुआ करदियां कर ओहदा हत्थ इंज क्यों होई जांदा। आंदा मैं जदों राती दुआ करदा हां जिसते ते मैं जदों सुत्ता ते मेरा मुंह सप्प वांगू खुल गया किते वांगू ते मेरी ज़बान बाहर आउण लग पई ते मैं उठ के परेशान हो गया मेरे मुंह नूं की होया। एडी खतरनाक दुआ है अगर तुसीं करोगे ते। किन्नियां नूं समझ आई पिछले दुआ? अब सारिਆਂ ਨੂੰ समझ ही नहीं आई तो करनी कि नहीं? वैसे तो समझ ही नहीं आई। गूदे खुदा का कलाम गूदे गूदे में से गुजरता है। तो फिर इसका मतलब गूदे गूदे च बीमारियां ने है कि नहीं? पहला डॉक्टर उत्ते कहते हैं कोई बीमारी, फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर आते हैं बोन मैरो का टेस्ट, किसका? हड्डियों का टेस्ट करो। उदू अंदर गूदे हैं रीढ़ की हड्डी च लाउंदे आ, इत्थों लगदे आ, आंदे ने वेखो कि गूदे दे अंदर बीमारी ना नहीं इंज करदे। उत्थे लोग बड़े ध्यान नाल खलोंदे ने, मूँह ते लम्मे पैणगे नाले उत्थों पानी कढाउणगे, डॉक्टर साहब रिपोर्ट कब आई? इत्थे तुसीं ए रिपोर्ट मैं गलत रिपोर्ट देण दिया, मेरी रिपोर्ट गलत आ ते मैं भी तो रिपोर्ट ही देण दिया, मैं भी तो
ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 6000 ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। रिपोर्ट ही दिया और की हर संडे इतने रिपोर्ट ही होती। तो ये चेंज होने की बात है, ये सारा रफड़ पसंद की वजह से है। आपको सारी समझ आ जाएगी, बस तो मैं तैयार करने को आगे जाके बड़ा खतरनाक काम होना। तो ये तो मैं आपको पहले आपका माइंड सेट कर रहा हूँ कि आप कैसे, कौन कहता है कि यीशु मौजूद है और जिधे घर को कहे कि मैं खुदावंद वा जिथे तूने कहा जहां 2 या 3 मौजूद हो वहां तू है, उसे घर च डर होंदा, उसे घर च खून दे छट्टे, उसे घर च बदरूआ भाई किथे गया तुहाडा यीशु, मैनूं दसो। तुसी सूली वाले यीशु नूं पसंद नहीं करदे, फोटो वाले यीशु अगे दुआ करदे। किहड़े यीशु अगे? फोटो वाले यीशु अगे दुआ करदे। ते या जिहड़ा तुहाडे घर दी क्रॉस दे उत्ते यीशु बनया ना, इट्स मीन स्टैचू, तुसी ओहदे अगे दुआ करदे हो। इसलिए यीशु नूर है। यीशु की है? किन्ने नूं पता यीशु नूर है ते बेकसूर है, पर फिर भी साडे तो दूर है। ये गल पक्की। तुसी कहंदे यीशु नूर है ते नूर आवे तो नेरा नस जाना चाहिए। नेरा, पर नेरा साडी पसंद की वजह तो नहीं नसदा। नेरा दुआ करन तो बाद तुहानूं खुदा पसंद आया। एक और मैं गवाही दी, एक बेटी ने मैनूं फोन किया, आंदी पास्टर साहब मैं बड़ी प्रेयर करती हूँ, कलाम की प्रीचिंग भी करती हूँ, ये मैसेज वो बेटी भी सुनेगी। उसकी कॉल से मुझे बड़ी मदद मिली इस पैगाम को समझने के लिए। उसने कहा पादरी साहब मैं प्रीच भी करती हूँ, लोगों को टीच भी करती हूँ, लेकिन मेरे ज़हन, मेरी बॉडी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर रहती हूँ। लेकिन जब मैं लोगों को कलाम सुनाती हूँ, ज़बरदस्त खुदा इस्तेमाल करता है। और मैंने खुदावन से प्रेयर किया कि खुदावन मेरी गलती मैनू दस की है, मैनू एक बार दस दे मेरे से गलती की है, मैं क्यों एडे डिप्रेशन, मेरी हालत क्यों बिगड़ी रहती है। तो कहती है मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में देखा कि मैं चारपाई पर सोई हूँ और मेरे नाल एक बुढ़ा भी सोता है। ये सोता है एक बुढ़ा, बुढ़ा मीन बुढ़ावा कह लो, बुढ़ी कह लो। वो कहती है कि वो सारा कागज का बना हुआ था और उसके बाल थे और बालों में स्टिकिंग हुई हुई। भैना समझ हुई स्टिकिंग किनू कहते हैं? वाला नू रंग करना। यीशु दा रंग तो नहीं तुहानू पसंद आया, बंदियां दा वो पसंद है, पसंद दा रौला है। किदा रौला है? तो फिर यीशु नू कहणगे मेरे वाल ठीक कर दे, तू आंदा उत्थे करा ला जिथों रंग ले। कितों को समझ आई? सारा पसंद आ रपड़। तो उसने मुझे मेरे साथ जब ये बात शेयर की तो मैंने उसके मुताबिक ये देखा, मैं क्या जेड़ा गुड्डी तुसी वेखी ख्वाब च, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਬਦਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਦਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਖਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਟਿਕਿੰਗ ਕਰਨ ਡਈ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੋ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਭਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, मैं तेन मना तो नहीं मैं किया, मेरे लो उत्ते और लाओ, मैं मना थोड़ी करन दिया। पर ये रूप आपको खुदावंद ने नहीं दिया था, ये रूप स्पिरिट की तरफ से होता है। आप जिस लिखा ना पसंदीदा अकल के वाले, तो खुदा ने आपको ना पसंदीदा रूहें दे दी हैं। तो उस बेटी को जब मैंने बताया तो वो बड़ी एक्साइटेड हुई इस बात को सुनकर कि पादरी साहब गल मैनूं हुण समझ आई है, ਇਹਦਾ मतलब है मैनूं ਇਹ नहीं करना चाहिए। मैंने कहा खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करता है तो खुदा आंदा है कुड़िए ਜਿਹੜਾ तू रूप रखिया ना अपना, ਇਹ रूप तेरा शैतान नाल होए, जे तू मेरे चाहता तो फिर मेरा रूप लै। शादी तो पहला कुड़ी किहड़े रूप च रहिंदी है? हाँ जी, शादी तो पहला दुल्हन किहड़े रूप च रहिंदी है? सादगी च नहीं, शादी तो पहला ब्याही लगती है, ब्याह बाद कुआरी लगती है। चेंज हो गया ना, चेंज हो गया, पसंद फर्क पै गई। वो ब्याह पहला ब्याही लगती है, लोग कहते मैं पर है नहीं तेरा ब्याह नहीं, बड़ी ब्याह शर होई हूं च नहीं पता होंदा। तेरा फड़े ना पसंद दा रफड़, किदा रफड़ है भाई साडी। अच्छा फैशन किदी पसंद कर दे? हाँ जी फैशन इहदी पसंद आ, मैं किहनूं मना नहीं करन दिया, ना मेरे ते ब्लेम लाए, मेरे लो जो मर्जी करो। पर तुहाडे घर तुहाडे हालात तुहाडा टाइम कदी नहीं बदलेगा जे तुहाडी जिन्स ना बदली, जे गुदा ना बदलिया तो जाओ जिथों मर्जी दुआ करा के आओ तुम। मैं वारंटी के साथ कह रहा हूँ कभी हालात बदल ही नहीं सकते,
چینج ہو ہی نہیں سکتے جب تک انسان کی نیچر نہ بدلے، جب تک آپ کا گوتا چینج نہ ہو۔ تو میں اس بیٹی نے سمجھا اس بات کو، میں نے کہا انجا جی دعا کرو آپ ٹھیک ہو جائے گی، حالات بھی بدلیں گے، ٹائم بھی بدلے گا، یعنی جنہاں نے رب پیار کرتا انہوں نے دسدا ہے کہ تسی غلط کتنے ہو۔ اس پیغام کے بعد آپ لوگوں کو اس کلیسیا کے اندر خواب آئیں گے لوگوں کو، اور اپنے خوابوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ آج ہم پریئر کریں گے، آپ کو خواب آئیں گے اس کے بعد، رب سارے کو سیدھی راہ دسے گا، کیونکہ آنے والے فیوچر میں بہت سارے لوگ جہاں پر ترقی کرنے والے ہیں تو جنہیں ترقی نہیں نہ کرنی انہیں پھر ہور تھاں بھی لبڑے نہیں سمجھ کہ تو اور لب جائے۔ ترقی تہاڈے اندر چھپی، تہاڈا گودا بدلنا چاہیے۔ کی بدلنا چاہیے؟ آپ کا جنس بدلنا چاہیے، اور جنس جو ہے وہ پسند کی وجہ۔ اچھا آپ روزہ کس کی پسند سے رکھتے ہیں؟ انہاں دی اپنی پسند ہے، روزے سے بھی نہیں اپنی پسند ساڈی دی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سائنس کی کتاب پڑھے وہاں پر لکھا کیا تم ایسا روزہ نہیں رکھتے جس سے ظلم کی زنجیریں، تو ظلم تو ہماری زندگی پر ہی ہو رہا ہے، ابھی تک تو وہ نہیں ٹوٹی کیونکہ روزہ ہماری پسند سے ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ چرچ کس کی پسند سے جاتے ہیں؟ نو، ہاں اپنی پسند یا برادری کی پسند؟ چرچ بھی لوگوں نے اپنی پسند سے چنا ہوا ہے یا پھر برادری دی، تے نہ ہوئے تے اما ابا دے کے نہیں گئے۔ سکول کامن آدھے نے اپنی پسند کا لب لے، آدھے تین ساری پسند نہیں نا تے اپنی مرضی کا رشتہ لب لے، ٹھیک ہے، پر گرجا ساری پسند نہیں ہونی۔ گرجا پادری کی پسند کا ہوندا ہاں جی، اپنی پسند کا ہوتا ہے، ایسا چھیڑتا نہیں، آتا دعا کرتا ٹر جانا، آتا تو دعا کرتا تے تانوں وہ چنگا کتوں لگنا جڑا آ کے تانوں کٹے آ کے کیتا جے تے او کی کیتا جی۔ اگر ماں پیو بچیاں نوں ٹوکن ماپے چنگے لگدے نے، چنگے لگدے نے، اے کتھے گیا تو؟ ایتھے ہی ہو، کتھے گیا؟ ماپے نہیں چنگے لگدے بچیاں نوں، پادری چنگا لگے دا؟ تانوں کیڑا پادری؟ اپنی پسند میٹھا، انہاں تے سانوں کدی دسیا ہی نہیں تے تساں بھی کدی انہاں نوں پوچھیا ہی نہیں ہے جی۔ آپ مجھے بتائیں آپ ہدیہ کس کی پسند سے دیتے ہیں؟ اپنی پسند سے۔ آپ دائیں کی کس کی پسند سے دیتے ہیں؟ ہاں جی، اب تو لوگ دیتے ہی نہیں، تو جی دین تے اپنی پسند نہ دے دے، اپنی چھوٹے پادریاں کو وڈی دعا ہدیہ وڈا بڑے پادری پسند ہے نا، کام چھوٹے کو کرانے نے تو ہدیہ اپنی پسند یہ ہے نہیں۔ لوگ ایسا کر رہے، تسی آپ ہی سر لان لے، میں نہیں کہہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ اپنی پسند سے پھر ہدیوں کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں۔ میں بھی دیکھے نے لوگ خدا کا پیسہ کٹ کے اپنے بھن غریباں بھن بھراواں آپ ہی بانٹ کے آپ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ غریب کہڑی پسند رکھے نے؟ غریب کہڑی پسند رکھے نے؟ اپنی پسند۔ ورنہ یسوع نے آکھیا ایک پیالہ تسی میرے نام تو پیاؤ تے تسی اجر ہو ہی نہیں سکتا تانوں ملے نا، اتنے تو لکھاں دے ہڑے نے تو پھر بھی مصیبت بنی رہی ہے۔ نہیں نا سمجھ آ رہی میری گل؟ کنیاں نے 9 دن پوچھو پیالے والی گل سمجھ آئی تے؟ یسوع کہندا ایک پیالہ تو میرے نام تو کسے نوں پیاویں، انہیں کہا آسمان تے زمین ٹل سکدا پر میرے منہ دی گل، ایک پیالہ پانی دا تو پیاویں تے او دا اجر تینوں میں دیاں گا۔ اتنے تو لکھاں دیتے نے تو مصیبت بنی، کیونکہ غریب بھی اپنی مرضی دے رکھے، رشتہ دار کیڑی مرضی دے رکھے؟ میں لوگ لے چڑھ، لوگ آپ نے اپنی پسند کے اپنی زندگی میں رکھے ہوئے۔ نوکری اور میں لکھن لگا کی لکھا پڑا ایک دی پسند نہ، ماں پہ مر جان منڈا ماندا ہے، ماپے رون بچے مانتے ہیں، وہ بھائی بچیاں کی جنس گندی آ، انہوں نے جو پسند آ گیا نا وہ انہوں کی ہڈیاں تھی کٹ نہیں سکتے، کہ جنس چ نکلے نے میں ساری عمر اپنی پسند نہ کیتے تے بچے تیری پسند نہ چلیں گے۔ نو نو نیور۔ یسوع باپ دی جنس نے ساری عمر او کام کیتا جڑا باپ نو پسند سی۔ یسوع دی جنس باپ سی، یسوع دا میرو کی ہی او دا گودا کی ہی، انہیں ساری عمر وہ کام کیتا جڑا باپ نو پسند سی۔ کتے ویکھیا یسوع بیمار ہوندا، یسوع دا بلڈ پریشر ہائی ہوندا، یسوع نو نا شاگرداں کھڑے اج خداوند بہت منادی کر کے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کدی سنیا بائبل چ سنیا یسوع بیمار ہویا، یسوع جے بدرو آئی ہوے؟ نہ نیور۔ میں نے بتایا تھا
साडी जिन्स गंदी है, असीं अंदरों भी आजमाए जाने ते बाहरों भी आजमाए जाने। आदम ते हवा बाहरों आजमाए गए हैं, उन्होंने अंदर नहीं बदरू बड़ी, साडे अंदर भी बदरूआं रहिंदियां ने ते बाहर भी। साडी दुआ च भी बदरू, साडे फैशन च बदरू, साडे रोजे च बदरू, ते साडे इत्थे मैं नहीं आखा क्योंकि तुसीं आंदे इत्थे खुदा हुंदा, पर मैं नहीं मनदा। अगर इत्थे होवे ते गिरजे च बदरूआं लैण की हुंदियां ने? गिरजे वाला रब निकल गया जदों सूली ते यसू जान दित्ती ते लिखिया हैकल दा पर्दा फट गया, हैकल दा पर्दा ओदा पुੱਤ सूली ते मरिया। जिस हैकल दे विच रब ने आख्या बंदियां लई मेरा पुੱਤ मरिया, गिरजियां नहीं मेरा पुੱਤ नहीं मरिया, बंदे नहीं मेरा पुੱਤ मरिया। हुण जिथे जिथे मेरा पुੱਤ जाऊगा मैं उत्थे उत्थे जावांगा, मैं गिरजियां च नहीं रहना। जिथे जिथे मेरा पुੱਤ जाएगा, जाओ गलियां मोड़ा ते रब गलियां मोड़ा च जाएगा। अगर खुदा ने तुहानू फड़ना, तुसीं फोन चलाओ, फोन तुहाडे रब तुहाडे फोन च भी आएगा। आप जिस गली में जाएं, जिस नुक्कड़ में जाएं, यूना नसदा ही कि नहीं रब कोलों? जिथे गया जे मच्छी को गया तो मच्छी च भी रब, जे समुद्रां च गया ते जे कंडे ते आया ते उत्थे भी रब, जिथे मर्जी नसो। अगे दसी होर केड़ी शुक्रगुजारी किहदी पसंद नहीं करदे? शुक्रगुजारी नहीं करी दी घर, वो किहदी पसंद नहीं करदे? अपनी बुब्बो को भी बुला ले, मामू को भी बता दे और उन सबसे कहे आ जाए, हमने नहीं ईंटें लगा ली हैं, हमारी ईंटें देखो आकर। शुक्रगुजारियां भी लोग अपनी पसंद से करते। दसो कितने गई है उसकी पसंद? उन्होंने खुदा को पहचानना ना पसंद किया है। उन्होंने सानू तेरी पसंद समझ नहीं आती, तेरी दुआ सानू समझ नहीं आती। तू आना सादगी ना जिंदगी गुजारो, साडे को नहीं गुजारी जाती। तू आना रोजा रखो ते जुल्म दी जंजीरां सानू नजर नहीं आउंदियां, केड़ियां तोड़िए? तुसीं आखो गिरजा ते गिरजियां लड़ाइयां हो जांदियां ने, कित्थे जाइए? पादरियां तो भी लड़ाई है, कित्थे जाइए? अपनी हदीयत तो भी सानू, वो तो सानू नेचर च गाशिक करो। 200 लियाना ते कुछ पा के 100 पाना ते 100 सिलेंटियां लई कोई काम मैनू दसो। फिर मैं आज पढ़ देता हूँ। जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले में कहा अपनी मर्जी दियां करो शुक्रगुजार, अपनी मर्जी का। शादी की पसंद ना कर दे, मर्जी की पसंद ना कर दे, तेल में जी ले देना, मैं चलो समझ आ गया। तेल में जी की पसंद ना कर दे। अजकल नवे जोड़े प्लस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई शादी तुहाडी जिहड़ी है, मैं कर दियां गल ते करके जानी, तुहानू की लगदा मैं नहीं करनी? तुहानू की लगदा मैं करनी? रस्मां ही करदियां ने, तुहानू समझ नहीं आती। वो वेखण च सोहणियां लगदियां ने। जदों ये रस्मां हुंदियां ने ते देवियां ते देवता आपस दे विच जुड़दे ने तुहाडे बदन दे वसीले, वो फिर तुहाडी जान ते कबर दियां कंधां तक भी नहीं छड्डदे। लोग शादी बाइबल च लिखा है, ब्याह शादी करना समय इज्जत की बात समझे जाए। की समझे जाए? ते साडे ब्याहां ते की चलदियां हुंदियां ने? कुर्सियां, डांगा, किते बोतले, किते गाने, किते डीजे। तो किहदी पसंद ना शादी करन दे? अच्छा, जदों बच्चे पैदा होंदे ने, पैदाइशी अमल, वो किहदी पसंद ना करदे? पंजवां करना है, कुड़ी बाहर वधानी, मुंडा बाहर वधाना है। किथे वधाना है? जदों पंजवां करना, मुंडा किथे वधाना है? सब बोले किथे वधाना है? तुसीं मैनूं दसो, यसू दी कोख च मुंडा किन्ने वधाया? मरियम दी कोख च यसू नूं किन्ने वधाया? मरियम दी कोख च यसू नूं किन्ने वधाया? मैनूं, तानूं, साडी मां दी कोख च किन्ने वधाया? यसू वधाउंदा है। ते तुसीं बाहर किवें वधांदे हो? खिचड़ी पका के, चनियां दी दाल पका के। किन्ने समझ आउंदी? ਇਹ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਾਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਹਮਾਰੇ ਕਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, निकाह की मर्जी ना कर दे। हाँ जी, निकाह की मर्जी ना होता, वो भी अपनी मर्जी नहीं, छेती छेती
टाइम हो गया है, उस तो बाद सब शुबलाना सी इत्थे तुसां निकाह लंबा कर छड़िया है, छेती करो निकाह, साडी पसंद ना करो, दो नफर पढ़ो, बाकी पूरा पर करके मुकाओ। तो निकाह किहदी मर्जी ना होंदे है। फिर आयत पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगी। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना ना पसंद किया, उन्होंने सारे काम अपनी पसंद के नाल कीते, तेरी पसंद सानू पसंद नहीं हैगी, फिर किवें चंगी रूह आएगी। कितनों को समझ आएगी? वो ये रूहें हैं सारी, ये सारी स्पिरिट है जो दुनिया के अंदर काम करती हैं, बदरूहें हैं सारी, और ये इंसानों में काम करती हैं। यीशु मैंने बताया आपकी जिंदगी को, आपको मैंने यीशु की एग्जांपल दिया, उसकी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं था? वो बाहर से आजमाया गया, अंदर से नहीं। हमें दो तरह से बीमारी है, हमारे अंदर भी बदरू रहती है और कुछ लोगों के अंदर मल्टी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मल्टी फंक्शन। चर्च में वो वर्शिप भी करेंगे और बाहर वो गाने भी गाएंगे। मल्टी फंक्शन पीपल। केड़ा फंक्शन होना चाहिए? यानी वो हर तरह नहीं कि हर फन मौला केड़ा मौला उन्होंने को गीत सुनने ने तो गीत सुनो, ते गजला भी सुनो। की सुनो? मेरी एक खादम हूं, मैं खादम कमा की कमा, तो वो गजलें सुन जाता, मैं तुसी की सुनन दे। ओह बेटा ये तो मुसीकी है, इससे कुछ नहीं होता, मैं तेन कुछ ना कुछ देन दिया तो सुनन दिया। मैंने हजारों सवाल खुदा से खुद किए, हजारों सवाल मैंने खुदा से खुद किए। मैं खुदा का की रफड़ पाया है, इन्नी दुआ इन्ना रोजा, रिजल्ट कोई नहीं निकला। उन्हें कहा यार मैं की करा, तुहाडी मेरी पसंद ही नहीं रलदी, तुहाडी मेरी। जब मापियां की पसंद ना बच्चे ब्याह नहीं करते, मापे की आंदे? मापिओ की आंदे ऐ हुण तैय करना है, पर ये तू बात तू साडे वल्लों मरिया ते सी आदम जी ने कह दिता, आदमा तू मेरे वल्लों मरिया ते मैं अपनी पसंद चुक ते इथों निकल जा। अदलों पसंद की तरफ फड़े। कितनों को समझ आ रही? पसंद बदलनी। कितने लोग समझ आ रहे? चेंज योर चॉइस, अपनी पसंद तब्दील करें और ये प्रेयर करें आपका जेंडर चेंज हो गई हो। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपकी चेंज, आपका बदल ना बदले। मैंने यूट्यूब पर मैसेज किया था, प्रेइंग फॉर डेथ। मौत भी हमारी पसंद की वजह से आती है। लोग कहते हैं लिखे जो लिखा के मुताबिक मौत होती है ना। मैं बता देता हूँ, यूरोप में लोग 80 साल 100 साल जीते हैं, और यहाँ पर लोग कितने साल जीते हैं? फरिश्तियां फिर रजिस्टर पुठा फड़े हैं, जेडे इधर वाले ने उन्होंने 50 लिख दो तो उधर वाले ने 100 लिख दो। की लिख दो? आप जो वो लोग इन चीजों से बरी हैं। अब ये वो दाल यकियां खुद से नहीं बांटते, वो पादरी ने फड़ा देने, तू जान तेरा काम जान, सानू साडा काम नहीं। हननिया सफीरा क्यों मरे थे बाइबल में? अपनी पसंद ना पैसे वंडन दे, अपनी एक दे के कल छड़िया ते तीन ही से अपने कोल रख ले, सॉरी 3 दे के कल छड़े ते 21 साल। अपनी पसंद बदलो। जब तक आप अपनी पसंद को बदलते नहीं है, चले मैं एक आयत पढ़ते हैं, लूका की इंजील निकालें, क्या नामा बाप, एक आयत पढ़ते हैं। मैं बड़े ही तहम्मुल से बात कर रहा हूं, आप इस बात को समझ लें, वरना आप जहां से मर्जी दुआ करो, जितना मर्जी हदिया दें, आप खुदा की परफेक्ट डायरेक्शन को कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपनी पसंद को नहीं बदलते। परफेक्ट डायरेक्शन आप कभी खुदा की नहीं हासिल कर सकते। लूका की इंजील नामा बाप 13वीं आयत जी, कोई भी पढ़े इसे बावाज़े बुलंद, बल्कि मैं ही पढ़ देता हूं। अब आपने ये आयत और ये वाकया जो है लूका की इंजील 11वें बाब में जब लिखा हुआ है जी, 11वां बाब है, सॉरी 11वें बाब की 9वीं आयत से, बड़ी तवज्जो से, बस मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुमको। सच्चाई है इस आयत के अंदर के नहीं? मांगो तो तुमको। आप नोट करें आपकी जिंदगी में आपको क्या मिला आज तक। मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, लाखों रुपए उनके पास होंगे लेकिन वो औलाद से महरूम रह गए। तो क्या मिला उनको? अच्छी जिंदगी से महरूम रह गए, क्या मिला उनको? बहुत सारे गरीब लोग देखे हैं, बच्चों की तो लैन ही लैने, ठीक है, पर कोल तेला भी कोई नहीं उन्होंने खुआ ले, तो क्या मिला उनको? बहुत सारे लोग खुदा के लिए दिया करते थे लेकिन आज वो दे नहीं पाते।
تو کیا ملا उनको؟ खुदा ने उनका हाथ रोक दिया। आप अपनी लाइफ पर गौर करें। मैं आगे पढ़ता हूँ, लिखा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा? मांगने वालों को बंगला क्यों ना देगा? मांगने वालों को शेरटन होटल में खाना क्यों ना खाने देगा? मांगने वालों को 2D गाड़ी क्यों ना देगा? ये नहीं है जेड़ी मंगण वाली चीज है वो ते दुआ च असीं कदी मंगी नहीं। मंगण वाली चीज है और रूह है। की है? रूह ने साडी नेचर गंदी की है, रूह ने हमारा कुत्ता गंदा कर दिया। तो जब खुदा की रूह आएगी तो रूहें बाहर जाएंगी ना। आपकी दुआ से रूहें बाहर थोड़ी जाएंगी। आपने अपने नेचर को चेंज करना है, अपनी पसंद बदल दे। चर्च से निकलने के बाद यीशु की पसंद से दुआ करना शुरू कर दे। 40 डेज आप अपनी पसंद छोड़ दें। मैं गारंटी के साथ, अगर किसी ने आजमाना है तो आजमा कर देखें। 40 डेज अपनी पसंद से खाना छोड़ दें, अपनी पसंद का पहनना छोड़ दें, अपनी पसंद से जीना छोड़ दें। 40 डेज के अंदर तब्दीली ना आए तो मैं कहता हूं मैं इस चर्च में कलाम सुनाना बंद कर दूं। मैं आपको बाइबल का रेफरेंस देता हूं। यूना को खुदा ने कहा कि जा नैनवा के लोगों के पास, उनको कह के 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। 40 दिन के बाद, 40 डेज के बाद नैनवा क्या होगा? बर्बाद। और वहां पर लिखा हुआ है कि बादशाह उठा, बादशाह ने अपनी पोशाक उतारी और लोगों से ये कहा कि तुम्हारे छोटे बच्चे भी रोजा रखें, शीरखार बच्चे भी, जानवर, डंगर, माल रोजा रखे। क्या रखे? रोजा रखे, शायद खुदा उन पर फजल करे। 40 दिनों के अंदर खुदा ने उनके लिए मौत का इरादा बदल दिया। कितने दिन लगे उनको खुदा मनाते हुए? 40 दिन। यूना खुदा का नबी तंग आ गया। वो कहता है हुण तो इन्होंने मारदा नहीं। उन्होंने आख्या यूना इस शहर में 1 लाख तो ज्यादा इंज दे बच्चे ने, उन्होंने अपने सज्जे खब्बे का नहीं पता, मैं उन्होंने मार नहीं सकता। उन्होंने रोजा रखा है, दुआ की है तो मैं उन्होंने रहम कर दिया। ये 40 दिन आपको पूरी बाइबल में मिलेंगे। यूट्यूब पर जाए, वहां पर सुना मैसेज सुने, मैसेज ऑफ 40 मैंने सेंड किया, आप सुने उस मैसेज को, आपको समझ आएगी। बाइबल शर्तिया इलाज कर दी। की कर दी है? ये पता किथों इलाज कराउंदे आ? कंध दे उत्ते लिखिया हुंदा। कित्थे लिखिया हुंदा? शर्तिया इलाज। सिर्फ पैसे लैण दा बहाना। जिहदा विआह नहीं हुंदा साडे कोल आए, जिहड़ा विआह जोगा नहीं वो भी साडे कोल आए, जिहड़ा विआह किसी दा तड़ाउणा चाहंदा वो भी साडे कोल आए, जिहदा विआह तोड़ नहीं चाहता भी साडे कोल आए। लोग डर जाते हैं, फिर आते ने इहदे कोल नूरी लंबी है ते इहदे कोल, फिर तो तुहाडे यसू कोल भी इंज होना चाहिए। तुहाडा यसू नूर है ते उनको काला ही लंबी होना चाहिए। जिहदे कोल नूरी है वो है, वो ओदी जिन्स च गंद नहीं होएगा। जिहड़ा नूरी होएगा ओदी जिन्स च की नहीं होएगा। आप हदिया अपनी मर्जी से देते हैं। अगर आपकी पादरी की जिन्स गंदी हुई तो आप पर गंदी रूह आएगी। आप अपना रुपया पैसा मत दो किसी को भी बिना खुदा से पूछे। आप जिसको यीशु ने कहा, मैं फिर रेफरेंस दे रहा हूं, बाइबल में लिखा है अपनी पाक चीज कुत्तों के आगे ना डालो। कुत्ते वो होते हैं, कुत्तों को समझ नहीं आप? चलो बाइबल के वास्ते आए, फिर सिखाएंगे, ठीक है? पाक चीज कुत्तों को ना दो, क्योंकि जब कुत्ते खाएंगे उनकी जिन्स में से आपके अंदर नापाक रूह आएगी, गंदी रूहें आपकी लाइफ में आएंगी। आपके बच्चे गंदे दोस्त पसंद करते हैं, उनकी गंदी रूहें आपकी लाइफ। आपकी पसंद का सारा मैटर है। जब उन्होंने खुदा को जानना ना पसंद किया तो खुदा ने उन्होंने ना पसंदीदा अकल दे दी कि तुसी आपस में गुल्ली डंडा खेलो ते सारे आपस ही नहीं खेडन दे। शुक्रगुजारी किहदे च करदे ने? आपस ही सब आ जाओ। क्या आ जाओ? सब आ जाओ। कलीसिया दा एक भी ना आए। कलीसिया दा बड़ी दादो, छोटी मामू, छोटी। आप दुआ करते हैं अपनी पसंद के लोगों के साथ, फोन तो 2-2 घंटे गल्लां करते हैं, किधर ना करते हैं, पसंद ना कि गैर पसंद ना? पसंद का बड़े अपनी पसंद। 40 दिन अपनी पसंद तो ला ताल्लुक हो जाए। 40 दिन, 40 डेज अपनी पसंद से ला ताल्लुक हो जाए। यीशु 40 दिन रोटी नहीं खाती। कितने दिन? पूरी दुनिया
بیابان چ گیا نا 40 دنوں دے وچ انہیں انج دی فاسٹنگ کیتی ہے کہ ابلیس نو مار مار ڈنڈے نے باہر کٹ لے. میں نے لوگوں کو سنتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں لیکن رات کو ہمیں ڈر لگتا ہے, رات کو ہمیں حالات تک ڈر دی بدرو ہڈی گودے جو باہر نہیں نکلی, بند بند اور گودے گودے سے ہو کر گزرتا ہے. پسند کی آپ اپنا جینڈر چینج کرنا ہے, اپنی جنس بدلنی ہے, بچوں کی جنس بدلنی ہے, آپ ان کی پسند, آپ کے بچے جو پسند کرتے ہیں اسی کے مطابق ان پر روح آتی ہے, اسی کے مطابق. ایک منڈا ایک کڑی نو جدوں پسند کرتا ہے انہاں چ کیڑی روح ہوندی ہے؟ جب کڑی منڈا ایک دوجے نو پسند کرتے آ تے گھر دے نال اسی بیاہ کرنا وا تے انہاں چ کیڑی روح رہندی ہے؟ روح رہتی ہے, زناکاری کی روح رہتی ہے. ہوں انہاں ماپیاں نو تنگ اس تو کیتا ہے کہ نہیں سمجھ آنی میری گل. میں ڈردا ڈردا نہیں کسی کول بھی ہے, میں گل سنانی ہوندی کوئی سنے سنے نہیں سنتا تے 40-50 روپے دا پاسٹر مل جاتا. کنے دا؟ یہ مہنگا ہے بلکہ یہ تو بھی سستا ہو گیا, 30 روپے دا بھی ہو گیا. اور وہ جڑے گھر چ بوسی ٹکڑے ہوندے نے تے تو بھی مل جاتا جی, بوسی ٹکڑے دا بھی پاسٹر ملدا جی. مجھے ایک بہن نے کال کی, آندی ہے پادری صاحب ساڈا کھ نہ رہے. میں مینوں بہن گالاں کڈن ڈئی, آندی ہے تہاں تے بیڑا ہی کر چھڑیا مسیح دا. میں مینوں باجی دسو مینوں گالاں کیوں کڈن ڈے؟ ساڈے گھر ایک آیا تے میں آکھیا ہدیہ کوئی نہیں, تو مینوں آندا چلو بوسی ٹکڑے ہیں وہی دے چھڑو جاندا ویچ لاں گا. تے میں اے تے میرا قصور ہے؟ آندی تمہیں تے پادری ہوئی ہیں. تو یہ سستے ہیں, ہن مہنگے مونگے کوئی نہیں, پر نہیں بوسی ٹکڑیاں تو مل جاندے. تو نہ بھی ملے تکے نہ بھی آ جاتے تھے. ہمیں آپ سے ٹائم چاہیے, ہم مجھے خدا کا روح کہہ رہے ہیں, مجھے خدا کا روح کہہ رہا ہے مجھے آپ سے ٹائم چاہیے. تو یہ سارا رفڑ کیا ہے, ان کو پسند کیا ہے, انہوں نے کی پسند ہے. ایلیا نو نالے تے لبدا ہی, انہاں نو گھر گھر پھر کے بھی نہیں لبدا. کنیاں نو سمجھ آئی؟ ایلیا نو کتھے لبدا ہی؟ گندے نالے تے. کتھے؟ یہ بیٹھ کے بھی جا کے بیٹھ, صوفے تے بھی بیٹھ, پھر بھی پورے نہیں لبدے. کتنوں کو سمجھ آ رہا؟ جنس بدلو. کیا بدلو؟ چینج یور چوائس کے ساتھ آپ کی جنس بدل جائے. فرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ 15 دن بنا روٹی کے زندہ رہیں گے. اب اگر آپ کی جنس چینج ہو گئی تو ہوگا کیا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی جنس بدل جائے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں میری جنس بدل جائے, اور مجھے پادری صاحب فائدہ بتائیں کیا کہتے تو تسی بھی لبتے رہے گی. میں بتاتا ہوں جن کی جنس, یسوع کی جنس چینج ہے. اس کا جو بودا تھا وہ بدلا ہوا تھا. مریم کی کوکھ میں جب بودا پیدا ہوا ان کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہے. تو یسوع نے اپنا روح ہمیں دیا تھا کہ وہ آپ کا جو میرو ہے نا, بون میرو, اس کو وہ چینج کرے. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں بڑا ریلیکس ہوں, بتانا پتا میں بڑے غصے سے کلام سنانا, پر میں ٹھنڈا ہو کے سنانا بھی تمہیں میری گل سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ کئی تو اتوں ہی لنگ جانی ہے, ٹھیک ہے. اے چمڑا وا, اس چمڑے دے اندر گوشت وا, اس گوشت دے اندر ہڈی وا, اس ہڈی دے اندر گودا, اوتھے گندی جنس رہندی وا. 4 کنیاں بنتیاں نے, میں لکھ دیتا ہوں, زبانی یاد رہن گی. چمڑا, گوشت, ہڈی, دودھ دے. اور بائبل پڑھیں, باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو 4تھی پشت تک دیتا. آپ بائبل پڑھیں, بائبل کا فلسفہ آپ کو سارا سمجھ آئے گا. 4 حصے ہیں باڈی کے, اور 4 حصوں کے اندر وہ کہتا ہے باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو 4تھی پشت تک دیتا. تو سزا کی ہوتی ہے, خدا اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. آندے لائن ادھر رگڑ رگڑ پھٹ کے ذرا داسو کی ہوندا ہے, وہ پھر لوکی چیکاں مارتے ہیں, خدا کو جاندے نے, خدا شیطان ٹر جاندا ہے, شیطان وچوں نس جاندے نے. ہاللویا. جس دن سے میں نے پریئر کروائی ہے, مجھے اپنا ہلکا بدن فیل ہو رہا ہے. وہ اسپرٹ چلی گئی ہے. بس مسئلہ. اب جن کا جینڈر چینج ہے وہ توجہ سے سنے میری بات. باغ گتسمنی کے اندر یسوع موجود تھے, اور لکھا ہے کہ یسوع کے چمڑے سے, گوشت سے خون باہر نکل رہا تھا. کیا نکل رہا تھا؟ اور جب یسوع کے بدن سے
ब्लड बाहर आ रहा है, यीशु प्रेयर कर रहे थे और प्रेयर करने के बाद वो उठे हैं और वहां पर लिखा उसे भीड़ पकड़ने के लिए आइए, लूका 42वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो यीशु का रूह इतना मजबूत था, उसका जेंडर चेंज था और उसने अपनी रूह पर काम किया और रूह उसको अपने ऊपर रखा, रूह उसको अपने ऊपर रहने दिया। उसका इतना मजबूत बदन था, मजबूत रूह थी कि जब उसके बदन से खून निकल रहा था और वो दुआ कर रहा था तो उसको अपने बदन की टेंशन नहीं थी कि मेरे बदन के साथ हो क्या रहा है, मेरे बदन से ब्लड बाहर निकल रहा है तो अब मैं मर जाऊंगा, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन यीशु मरेंगे नहीं, उसने कहा मरने की नौबत, जब आपके बदन से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं तुसी छेती की तरह नहीं थे, उस बाद मुश्किल हो जाना साढ़े भी बचाना, कहते हैं कि नहीं। और लोगों को मैंने देखा डॉक्टरों को इस तरह से मानते हैं जैसे वो पीर होते हैं और पादरी को इस तरह से मानते हैं जो जुत्ती गुंडन वाला मोची होता है। कितना समझ आई? बाइबल में लिखा हुआ है, वो कहता है अगर तू नबी मानेगा तुझे नबी का अजर मिलेगा, अगर तू रसूल मानेगा तुझे रसूल का अजर मिलेगा, अगर तू उस्ताद मानेगा तुझे उस्ताद का अजर मिलेगा। डॉक्टर को हम मानते हैं इसलिए उसकी दवाई से हमें शिफा मिलती है। फिर पता नहीं करते हैं लोग की दवाइयां कट्ठियां कर देते नहीं ना उत्ते दुआ कर मैं तुसी अपने ते करा लो, लोगों समझ आई भाई। मैं तानू अगे खड़ने की कोशिश कर रहा उठों कट के उठों मैं आपको वहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आप निकल आए। और जब यीशु दुआ कर रहे थे तो यीशु मसीह को कोड़े मारते हैं, उन्होंने केले ला के बंदे ने सूली ते टांग दिता है। किथे टांग दिता है? बाइबल पढ़े वहां पर नहीं लिखा यीशु रो रहे हैं। क्यों नहीं यीशु रो रहे थे? वजह क्या थी? क्यों नहीं रो? क्योंकि उनकी रूह इतनी मजबूत थी, बदन के फट जाने की उन्हें परवाह ही नहीं थी। हमारी रूहें इतनी कमजोर हैं कि छोटी छोटी बीमारियां हमें डिप्रेशन में डाल देती हैं, परेशानी में डाल देती हैं। अगर आपका जेंडर चेंज होगा, आपकी रूह के अंदर ताकत आएगी, पर तानू को गोली भी मार के टुर जाएगा ना तो तू ही कहना कोई जगह नहीं मैं सेट करा लेना आप जा। गोली लोग की खबर सुन के टेक पैंदे ने। फिर सुने जिनका जेंडर चेंज है, पालूस के लिए लिखा है, वो कहता है मुझे 5 मरतबा कोड़े मारे उन्होंने। कितनी मरतबा? 5। पालूस फिर भी जिंदा रहा। कितनी मरतबा? सानू कितने कोड़े मारे? एक भी नहीं। ते हालत उसी जिया में जाके मिलो की हालत बस वक्त लंघदा जे पिया। केड़ी हालत है तुम्हारी? खाने हैं ते टोलने हैं, तब समझ नहीं आई। यीशु का रूह इतना स्ट्रांग हो चुका था, पालूस की स्पिरिट इतनी चेंज है ना, फिर तुसी पहुंचोगे। यीशु ने कहा क्यों फिक्र करते हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन चीजों के मोहताज हो से मुराद। पर तुसी दुआ है ना करो ना करो ना करो ना, ये दुआ मत करें यीशु कहते। पर हम यीशु को कहते हैं लौट गया भी ये मंगना और की मंगिए। यीशु ने कहा क्यों फिक्र करते हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परौने हालात घर आए नहीं, हफ्ता पहला परौनिया का दुख लै गया थी, घर च लड़ाई पै गई। इन्हें समझ आई? उन्होंने सुना कि सद ते ले थे बंदे की गलती बेचारे मुंह चुक के चीज सद लेंदे बाद भुगतने पैंदे ने कि नहीं। सद ते ले जे बिस्तरे आ घर आउण दे कट्ठे नहीं करने ने जिन्ने सदे ने। नहीं समझ आ गई? सब आप परेशान कोई वक्त तो पहले ही परेशान ने, टाइम से पहले डिप्रेशन ले लिया। तो यीशु मसीह को पता थोड़ी देर के बाद वो मुझे स्लीप पर टांगने वाले हैं और मैं मर जाऊंगा। यीशु डिप्रेशन में नहीं आया। कैसी बात है? जिन्हों पता लग गया सवेरे मैनू फांसी होनी हो किवें दा किवें हुंदा है मेरे को कोर्ट ने कहा सवेरे फांसी ये तो पहले मार के फांसी तो कल होगी। कितनों को समझ आ रही? साथ वाले से पूछो जिंदा है तू जिंदा है, जब तक आप जिंदा हो आपको कोई नहीं ला सकता। मुझे एक बंदा कहता है कोरोना आ रहा है मुल्क में, बहुत सारे अमीर लोग मर गए, मैं जब तक गरीब जिंदा है कोई नहीं मर सकता। जब तक गरीब जिंदा है एक घरों बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इन्हें रोटी लभनी लभनी, भावे कोरोना हो भावे आइटम बंब हो भावे आप उठ जाए, इन्हें घरों बाहर जाने जाने। समझ आ रही है कि नहीं? जब तक गरीब जिंदा है दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। गुरबत दुनिया की सब तो मजबूत ताकत है जिन्होंने कोई तोड़ सकता। पर तुसी यीशु को आओ, यीशु ताड़ी गुरबत तोड़ेगा।
वारंटी के साथ करो यसू गुरबत तोड़ेगा पर तुहानू अपनी पसंद छड्डनी पैनी तुसीं अपनी पसंद बदल दिओ जिन्नियां पसंदां लिखियां ने ना अपनी पसंद चेंज कर दिओ पौलुस को जब लोग मार रहे थे तो 5 मरतबा कोड़े खाकर बंदा फिर फ्रेश है बिस्ती प्रूफ केड़ी प्रूफ ओनू मार देने तेनू पौलुस मार छना तू यसू दा नाम ना मारो मैनू मेरी रूह इन्नी ताकतवर है बदन दे फटन दा मैनू कोई खतरा नहीं बदन दे फटन दा मैनू सानू एक सिरिंज लगे ना ते कई डॉक्टर नो दे इंजेक्शन मत देना मेडिसिन दे कितना समझ आ रही है ये आपकी स्पिरिट कमजोर है और रूह डरी है सहमी है वो बदन नु जरा भी धोखा है वो अंदरों डालती है वेखी तू टाली नु ना बची वेखी वेखी तेरे डॉक्टर आंदे ने तेनू तेरी कैंसर हो गई होगा ना फिर की है फिर की है कैंसर हो गया फिर की करियो मर जाएगी वो तो भी मरना जी ओ भाई आप अपना जेंडर चेंज करो आपकी स्पिरिट बदल जाए आपकी रूह बदल जाए तानू डॉक्टर कहेंगे ना कैंसर है आपके घर में जब बीमारी आती है ता टब्बर परेशान फोन और जी के चेकअप करा के आई डॉक्टर ने आखा मुश्किल ही गल उस ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ ਨੈਨਵਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ ਨੈਨਵਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆਏ ਇਸ ਮੁसीबत के नाल गवाही आए मेरे घर से हम पहले परेशान हैं कुछ हालातों को लेकर परेशान हैं आप अपना जेंडर अपनी रूह चेंज करें आप अपनी पसंद बदलें अपनी पसंद से दुआ करना बंद करें यीशु की पसंद से दुआ करने में चैनल पर जाएं आप सीखें आपको दुआ करने का तरीका मिलेगा मैंने बहन से कहा बेटा अपनी दुआ बदल दें तो पादी साहब जी असीं पहला करन डे हम गलत करन डे तो मैं सही की करन डे तो उसकी छोटी बेटी में बदरुआ हन उसकी छोटी बेटी के अंदर स्पिरिट थी तो मैंने कहा ये स्पिरिट यहाँ क्या कर रही है वो नहीं आ गई होनी है कि तो लेकिन साड़ी दुआ मैं दुआ ठीक हूँ आउंदी क्यों दुआ ठीक होंदी ते आउंदी क्यों भाई चेंज करें क्या करें आप बाजार से ड्रेस खरीद के लाते हैं और फिट ना आवे शादी ते टुरदे मजा आंदा है फिट ना आवे खुला ही आ बस कोट घट गई पिया तुसी कभी जुत्ती सही ना पैरी पवे शादी पर जाए जूता सही पहन के चला जाता है एक करा ले ते आंदी आ हमें पहले बता दे आपकी जूती ठीक नहीं आप कंफर्टेबल चल नहीं सकते आपके हाथों पर घड़ी सही नहीं है आप हाथों को नहीं सही रख सकते आपकी पूरी बॉडी के कपड़े ना पसंदीदा है आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स नहीं सारी चीजें जब फिट आएंगी तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी जब आपको यीशु की पसंद आपकी बॉडी पर फिट आएगी आपकी बॉडी फिट रहेगी की रहेगी फिट रहेगी आप परेशान होंगे ही नहीं क्योंकि आप हम जुबान किसकी बात इस्तेमाल हाँ जी एक शायद मैं भूल गया जुबान किसकी मर्जी से इस्तेमाल करते हर वेले फिटे मुंह ओदे ओदे मुंह तीजे मुंह चौथे मुंह पंजवें छेवें मुंह हर वेले मुंह शैतान नूं देंदे हो ते तुसीं नूं कुछ नहीं दे रहे हो किहनूं दे रहे हो आप इस पर काम करें मैं कहता हूं 40 डेज के अंदर आपके घर के हालात अब मैं पॉजिटिव चीज की तरफ आता हूं आप सिर्फ अपनी पसंद तब्दील करें यीशु आपके हालात बदलेंगे यीशु आपकी लाइफ चेंज करेगा आपका फाइनेंस चेंज करेगा आपका कारोबार चेंज करेगा बट चेंज योर चॉइस सिर्फ आप अपनी पसंद बदल दें यीशु आपके हालात भी बदलेंगे आपका टाइम भी बदलेंगे मैंने लोगों को देखा है तौबा के बाद पानी के बपतिस्मे के बाद 8-8 साल खुदा के साथ हुए चलते लेकिन उंजदे 2-2 साल हो गए प्रेयर करते हुए वैसे के वैसे ही ठीक है और फिर वो मायूस हो जाते हैं और वो कहते हैं और खुद कहते हैं इतने साल हो गए दुआ करते रब सुनता नहीं भाई रब की पहला सुनी दी कि सुनी दी है नेक्स्ट कमिंग सो नो डायरेक्शन अभी जो नेक्स्ट संडे पैगाम सुनागे उसका पैगाम का मरकज होगा नो डायरेक्शन ये होगा वो आने वाला मैंने टेलर पहले दे दिया ताकि नेक्स्ट संडे आप जरूर आए सुनने के लिए नो डायरेक्शन आप खुदा को डायरेक्शन मत दो आप अपनी पसंद बदल दें बस 40 डेज के लिए अपनी पसंद को बदल दें 40 डेज के अंदर आपकी जिंदगी में मुकम्मल फितरत काम होना शुरू हो जाएंगे खुदा आपको ख्वाब रोया के वसीले आपसे बात करना शुरू कर देगा ख्वाब रोया आपको आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद रूहुल कुद्स की कुदरत खुदा आपको जैसे मैं बेटी की बात बता रहा था कि खुदा ने उसे बताया कि अपने बालों का स्टाइल चेंज करो
اور اب وہ لوگ جن کے سٹائل آپ کو نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی روح ہمارے ساتھ ہے، وہ سچ بولتے ہیں، خدا کی روح ان کے ساتھ ہوتی ہے، پر گندی روح بھی انہاں نال ہی ہوتی ہے۔ وہ صحیح کہتے ہیں خدا نے ہمیں بلیسنگ دی ہے، خدا نے ان کو دی ہے، لیکن گندی روح بھی انہی کے اندر کام کرتی۔ پاک روح آپ کی زبان پر آئے گا، کام کر کے چلا جائے گا، وہ اندر نہیں جائے گا، تو کوئی پتا گودے گودے چ نہیں رہے، گودے گودے چ کی ہے، روح القدس زبان پر آئے گا، کام کر کے چلا جائے گا، باڈی کے اندر نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یسوع کی لائف کو ایک طرف رکھیں، آپ ساری بائبل کی ریسرچ کریں، بائبل کے جتنے بھی بھید ہیں وہ سارے یسوع پر جا کر فٹ ہو جائیں۔ بائبل کی جتنی بھی سچائی ہے وہ یسوع پر جا کر، کتنوں کو سمجھ آئی؟ کتنے لوگ اپنے حالات، وقت، ٹائم، فائنانس، رزق، بچے، ایون بچے بدلنا چاہتے ہیں؟ کہیں آج کے بعد میں اپنی پسند بدل دوں، کیا کہیں کہہ نہیں دے، انہوں پتا میں سگریٹ بھی پینا، کہیں کہہ نہیں دے، انہوں پتا سگریٹ چینج کرنا پینا، وہ بھائی تو سگریٹ چھاڑ کے ٹافی پسند کر لے، ٹافی رکھ لیا کر، تو گانے سنیا کر، پسند ہی چینج کرنی ہے۔ بھائی کپڑے ہی پانے نے، یسوع کدو سانو آندا ننگے ہو جاؤ، بھائی کپڑے پانے نے پہلے تو شیطان دی مرضی نہ پاندے ہون، یسوع دی مرضی نہ پانے، پر پسند بدلنی میں ذرا پھڑکیڑا۔ کوئی مشکل کام میں نے آپ کو بتایا ہے، کیا چینج کرنی ہے؟ پسند چینج کریں، آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہوئی، بدلے اس کو۔ آیت پھر پڑھتے ہیں، اب آیت کی سمجھ آئے گی، رومیو پہلا باب اس کی 28ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ آج کی باتوں کو یہاں پر ہی سماپت کریں گے، اور آپ اس کلام کو اپنی صحت کے لیے روزانہ بلا نگا دعا اور روزے کے ساتھ استعمال کریں۔ صحت زیادہ خراب ہو تو چرچ کے پاسبان سے رابطہ کریں، وزارت صحت، حکومت خدا، خدا کی حکومت کا اعلان ہے، حالت زیادہ خراب ہو اچھے سے پاسبان سے رابطہ کریں، آمین۔ اور اگر وہ نہ ملے تو ڈائریکٹ خدا سے رابطہ کریں، لیکن آپ جنس چینج کریں، آپ پر خدا کی روحیں آتی جاتی رہیں، آمین۔ اور جس طرح، اب میرے پیچھے پڑے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو جنہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اور سارے کام اپنی پسند نہ کیتے، خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ بدروحوں کے حوالے کر دیا تاکہ پٹھے کم، نلائق حرکتیں دی پنجابی کرن لیا، پٹھے کم، بھڑیاں عادتاں، چبل حرکتاں کرتے رہیں۔ پنجابی بائبل پڑھے اتنے تمہیں سمجھ آ جائے۔ خدا ساؤل نے خدا کی بادشاہت کو اپنے اوپر نہیں لکھا، خدا کی طرف سے ساؤل کو بری روح ستانے لگی۔ آپ نہیں جانتے کتنی مصیبتیں ہماری زندگی میں خدا ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم خدا کو پسند نہیں کرتے۔ آپ اپنی پسند بدل، کیا بدل دیں؟ آدمیاں نے بیاہ کے بلاندے تو انہوں نے پوچھا کرو کہ بیاہ کینج کریں، انہوں نے 50 دے لے ہو، سانو دسو بیاہ کینج کرنا۔ شادی خدا کی پسند سے کرے، کتنی پسند نا، مہنگا نہیں۔ اور جیڑا سارے فارمولے فری چاہتا یسوع کو آئے، سارے فارمولے فری، 40 دے بھی، 5 دے بھی، 10 دے بھی فری۔ پالوس کہتا ہے میں نے کہا میں خدا کے کلام کی خوشخبری کو مفت کر دوں، کیا کر دوں؟ یہ مفت آپ کو ملے گی، ہر طرح کا فارمولہ وارنٹی کے ساتھ۔ حالت زیادہ خراب ہو تو وزارت صحت، حکومت خدا، آمین۔ آپ کی ہاتھ بتا سکتے ہیں آپ کو کتنی سمجھ آئی۔